بار کیا آپ پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، یہ رحمت و نور کی بارش ہے۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی کی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کامیاب کر لیں گے، کامیاب کر لیں گے زندگی مدینے میں، کامیاب کر لیں گے زندگی مدینے میں۔ ہو گئی جو قسمت سے، ہو گئی جو قسمت سے حاضری مدینے میں، ہو گئی جو قسمت سے حاضری مدینے میں۔ اور بادشاہی دنیا کی، بادشاہی دنیا کی پیر سے میں ٹھکرا دوں، بادشاہی دنیا کی پیر سے میں ٹھکرا دوں۔ کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے میں، کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے میں۔ اور 1500 برس پہلے گزرے تھے میرے آقا، 1500 برس پہلے گزرے تھے میرے آقا۔ ہر گلی معطر ہے آج بھی مدینے میں، ہر گلی۔ یہ 1500 سالہ ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا، شاعر کہتا ہے کہ 1500 برس پہلے گزرے تھے میرے آقا، آج بھی معطر ہے ہر گلی مدینے میں، آج بھی معطر ہے ہر گلی مدینے میں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، میں انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک ہی جہاں نہیں ہے، اور بھی بہت سے جہاں ہیں جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کا رحمت بنا کر بھیجا مصطفیٰ کو۔ مصطفیٰ نور بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، مصطفیٰ نور علی نور ہے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آج لوگ دنیا والے کچھ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، 12 کو پیدا نہیں ہوئے۔ یہ ذہن حاضر کر لیں، 12 کو پیدا نہیں ہوئے، پیدا کب ہوئے تھے اللہ جانتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی کسی چیز کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا تھا۔ یہ 12 تاریخ جو ہے یہ مصطفیٰ کے دنیا میں آنے کی تاریخ ہے، پیدا ہونے کی تاریخ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، مصطفیٰ 12 تاریخ کو دنیا میں آئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ نے پیدا تو آپ کو اس وقت کر دیا تھا جبکہ دنیا کی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کن سے فیکن کر دیا۔ لوگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، عیسیٰ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ اپنے اپنے خطوں کے نبی تھے، اپنے گاؤں کے نبی تھے، اپنے شہر کے نبی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک گاؤں یا ایک بستی یا ایک شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین نبیوں کو بھیجا ہے۔ تین نبی ایک شہر کے لیے آئے ہیں، ایک دیہات ایک گاؤں کے لیے آئے ہیں، اور ان کی ایک حد متعین تھی، ان کا ایک معاملہ متعین تھا کہ اے نبی تم اسی خطے میں نماز ادا کرو گے، تمہارے امت اسی خطے میں نماز ادا کریں گے، آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، نبی کی نبوت آگے نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو متعین کر لیا ہے کہ تمہاری نبوت اسی دائرے میں رہے گی، تمہارے امت اسی خطے میں نماز ادا کریں گے۔ مگر جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب رحمت للعالمین کی باری آتی ہے تو اللہ نے متعین نہیں کیا، قید نہیں لگائی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے پوری روئے زمین کو تمہاری امت کے لیے ایک مسجد بنا دیا ہے۔ اب نبی کے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں، جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں۔
हमारे नबी दुनिया में आए, तशरीफ लेकर के आए, दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद में दुनिया में कोई नबी नहीं आया। गालिबन 500 साल के बाद हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लेकर आए। 500 साल के बाद में ईसा के बाद कोई नबी नहीं आया। थोड़ी सी बात बता दूं, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह। हजरत का खिताब होना है, टाइम भी कम है, जुमा का दिन है। अल्लाह ज़हन हाजिर रखे, बहुत प्यारी हदीस पाक बयान करने जा रहा हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया गया है। हजरत आमना खुद फरमाती है मेरा घर नूर से मुनव्वर हो गया है, मेरा घर नूर से मुनव्वर हो गया है। और आप देखें किस वक्त तशरीफ ला रहे हैं कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। ऐसे आलम में तशरीफ लेकर के आए, न रात नाराज हो, न दिन नाराज हो, न रात का दिल टूटे, न दिन का दिल टूटे। अगर रात में तशरीफ लेकर के आते तो रात का मकाम बढ़ जाता, दिन में तशरीफ लेकर के आते तो दिन का मकाम बढ़ जाता। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इरशाद फरमाया मैं ऐसे आलम में आया, मैं ऐसे वक्त में आया कि दिन आ रहा था, रात जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है जब ये बच्चा मेरे शिकम पाक से जब दुनिया में आया और जब इसने अपने कदम मुबारक को दुनिया में रखा, तारीख बताती है सारे बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। सारे बच्चों का दुनिया में आने का अंदाज अलग हुआ करता है। कोई बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, कोई बच्चा बंद मुट्ठी करके पैदा होता है, कोई बच्चा पागल की तरह पैदा होता है। मगर मेरे नबी के आने की शान देखे, मेरे नबी की वालिदा मोहतरमा इरशाद फरमाती है जैसे ही दुनिया में आए अपने सरे मुबारक को जमीन पर रखकर रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आवाज आ गई मुस्तफा करीम तुमने तुम्हारी उम्मत, तुमने अपनी उम्मत को मांग लिया है, रब तबारक व तआला ने तुम्हारी उम्मत को तुम्हारे हवाले कर दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा जान हैं फरमाते हैं मैं काबे के अंदर था। क्या फरमाते हैं? मैं काबे के अंदर था। आपने देखा कि काबे की दीवारें झुक गई। ये माइक मेरे हाथ में, तवज्जो चाहूंगा आप, शोर ना करें, बहुत प्यारी हदीस पाक बयान करने जा रहा हूं। ये माइक मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो नीचा हो जाएगा, अगर इसको ऊपर करूंगा ऊपर हो जाएगा, गिराऊंगा तो गिर जाएगा। मगर मेरे ही हाथ में है ये, मैं जैसे चाहूं इसको कर सकता हूं। मैं गिराना चाहूं जी, बस 2 मिनट, मैं अगर इसको गिराना चाहूं तो ये गिर जाएगा, मगर मेरे बिना गिराए नहीं गिरेगा। मैं गिराऊंगा तब गिरेगा ये। बाहर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि काबे की दीवारें झुकी, काबे की दीवारें झुकी, तवज्जो चाहूंगा, काबे की दीवारें झुकी। किस तरफ को झुकी? हजरत आमिना के घर की तरफ को झुक गई और उसके बाद में फिर सीधी हो गई, उसके बाद में फिर सीधी हो गई। ना किसी ने झुकाया और ना किसी ने उनको सीधा किया। ज़हन हाजिर रख के नुक्ता दे रहा हूं मैं, नुक्ता झुकी और सीधी वापस हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मैंने काबे की दीवारों को देख लिया कि झुकने के बाद में सीधी हो गई तो मैंने काबे की दीवारों से सवाल कर दिया, ए काबे की दीवारों ये बताओ तुम्हारा झुकना किस बात की दलील है और तुम्हारा सीधे खड़े हो जाना किस बात की दलील है? तो काबे की दीवारें जवाब देती है अन नबियुल मुख्तार, अन नबियुल मुख्तार, हम झुके इसलिए थे